So Paul got on a ship with other prisoners going to Rome. The journey was difficult. Strong winds and rain tossed the ship. The crew threw things overboard and tried to keep the ship from breaking apart, but the storm did not stop for many days. All the people on the ship were afraid they would die. One night, God sent an angel, Paul. The angel told Paul not to be afraid. God would save the lives of everyone on the ship. Paul told everyone on board what God had said. Take courage, he said. Paul believed everything would happen just like God said. The people on the ship would not die. They would have to run the ship onto an island. When the ship got close to an island, some of the sailors tried to escape in a lifeboat. Paul told them they would only be saved if they stayed on the ship. The sailors listened to Paul. No one had eaten in a long time, so Paul told them to eat. He thanked God and broke the bread, and everyone ate. Then they raised the sails, headed toward the island. When they got close, the ship struck a sandbar and stopped. The waves crashed into the ship, and it began to break into pieces. The soldiers were afraid the prisoners would escape, so some of them wanted to kill the prisoners. But an army officer ordered everyone to swim for shore. Those who could not swim clung to the planks and pieces of the ship. They all made it safely to shore. Paul was right. God saved all of their lives. 3 months later, Paul got onto another ship and sailed to Rome. Paul was still a prisoner, but instead of going to jail, Paul was allowed to live by himself in a house. A soldier stayed with him to guard him. People came to Paul's house and listened to him speak about the kingdom of God and about Jesus. Some of the people believed, followed Jesus. Paul trusted God to keep his promise to rescue them from the storm. He encouraged the sailors to trust and obey God too. God calls us to trust in his son Jesus, who died to rescue us from sin and death, and to tell others this good news. 네, 정확하게. 저는 이름이 특이해가지고 잊혀지지가 않는데 뭔 소리예요? 벨소리가 다양하게 왔네요. 여기는 진짜 빠져나오지 못하신 모양이에요. 사고 나갔다고. 자, 아유, 제가 보면대로 하겠습니다. 미국 쪽은 허리케인이라고 하죠. 그죠? 지중해 쪽에서 보는 학명은 제가 정확히 모르겠는데 오늘 나오는 바람 이름이 나오죠. 뭐라고 그래요? 유라블로라고 합니다. 유라블로. 스펠링은 제가 정확히 뭔지 모르겠습니다. 이제 그게 항상 그 계절에 부는 거죠. 그래서 바울은 이제 이미 알고 있었는데 갑니다. 타이타닉 보신 분 있어요? 안 보신 분? 다 보셨어요? 대단한 영화네. 전 2번인가 봤는데 길었던 것 같은 제 기억에 엄청 길었던 영화인데 타이타닉이 떠날 때 그러리라고 생각을 했을까요? 고대 신화에 나오는 타이타닉인데 사실은 절대로 부셔지지 않는다. 여러분 책에도 쓰여 있는지 모르겠습니다만 도입에 그 써 있나요? 타이타닉 이야기? 네. 3년의 공사 끝에
아일랜드인이 안녕하세요. 정은희 집사님 말이 뭐 사고가 났다고. 아니 막 뭐 난리예요 지금. 네. 아예 그리고 막 정말 막힌 하니까. 네. 와, 찍어야 되는데. 여기 있어요. 오늘 좀 좁게 이렇게 해서 저기. 난리가 아니야. 쓰레기차가 앞에서 안감물질을 안 남아. 네. 앰뷸런스 뭐 베레베레 그런가 봐. 막 오늘- 경찰차에 난리 났어. 오늘 처음 오셨으니까 한번 환영의 박수로 우리 오내경 자매님 자주 보자고 박수를 아무나 박수 안 쳐줍니다. 자, 300만 개의 못으로 길이가 244m, 무게가 26,000톤. 그러니까 인간이 만들 수 있는 뭐 지금은 뭐 이 정도 사이즈 당연히 만들지만 최고의 업적을 달성해냈는데 그게 무너진다, 파손돼, 난파한다, 상상도 못했던 거죠. 그런데 그 결국에 반대편에서는 뭐 확인한 결과 더 컸을 수도 있는데 길이 1.6km 정도 되는 빙산과 충돌했습니다. 그죠? 참 그리스도인의 삶도, 그러니까 인간의 삶이 어느 순간에 한순간에 이런 일을 겪을 수 있다는 거를 말하는 거죠. 그죠? 이게 이제 우리가 인원이 조금 있어서 그런데 남자분들도 좀 나누긴 했거든요. 그래서 얘기하실 수 있는 분은 그 정도에서 하면 되고, 인생에 있어서 가장 힘들었던 순간은 언젠가. 그러니까 한순간에 좀 모든 게 좀 그런 일이라든지 뭐 패스하셔도 상관없습니다. 제가 스스로 하라면 안 하시니까 시키긴 할 텐데 눈을 안 보여주시네. 고생하셨어요, 이사님. 그러니까 감당할 수 없는 시험이죠? 이게 도대체 왜 나한테 이런 일이 벌어지냐. 그러니까, 제가 저번에도 얘기했는데, 그리스도인이지만, 첫 번째로 내 인생에 갑자기 그러한 일이 어느 날 딱 닥쳐오면, 무슨 생각이 드냐면, 인간은 어쩔 수 없이 내가 뭘 잘못했지가 생각이 납니다. 왜냐면 인과응보처럼 생각이 되거든요. 그래서 하나님 앞이든 아니면 뭐든 뭔가 잘못했기 때문에 그런 일이 벌어졌다. 그런데 어쨌든 누구의 잘못이 아니다. 인생은 그런 일이 하나님을 믿든 안 믿든 동일하게 나타날 수 있어요. 권윤주 집사님, 혹시 힘드셨던 적이 있었던 걸 뭐 혹시 나눌 만한? 네, 갑자기 뭔가 큰. 그리고 월요일에 목장에서 얘기한 게 있으니까 똑같아요. 그래? 네. 제가 인도에 있었는데 네. 올해 있었는데 올해 지금 이제 너무 28살 어릴 때 가지고 애들 장난하듯이 막 맨땅에 헤딩을 막 하고 있었어요. 이렇게 하다가 이제 교민으로 이렇게 살다가 이제 있다가 김보현님이 코트라 그 무역관에 현지 체험으로 들어갔어요. 그래서 이제 그 전에는 막 월급도 제대로 우리 계속 이렇게 있어도 되냐 막 이렇게 하다가 이제 어쨌든 매달 정기적인 월급을 받게 되니까 이제 너무 좋았던 거죠. 이제 비자 문제도 해결되고 더 이상 골치 아픈 그런 막 짜잘짜잘한 문제들이 이제 싹 없어지고 했는데 그래서 이제 조금 신나는데 이제 1년도 안 다닌 것 같아요. 지금 기억에는 1년도 안 다닌 것 같은데 이제 비자를 이제 완전 바꿔야 되잖아요. 인플로이 비자를 바꿔야 돼가지고 한국에 가서 뭘 해야 될 게 있고 출장이 겹치고 그래서 한국에 갔어요. 출장차 그리고 비자를 변경하러 갔는데 이제 서류를 다 받아가지고 간 거죠. 코트라에서 갔는데 갑자기 이제 인도 대사관에 서울에 있는 인도 대사관에 가서 이제 비자를 해줘라 이렇게 갔더니 안 되는 거예요. 너는 블랙리스트래.
그래서 갑자기 블랙리스트가 있어. 그래서 이제 포트라 반장님도 이게 무슨 일이냐 해서 말을 하고 대사관에서 알아보고 그렇게 해가지고 몇 달을 이제 못 돌아온 거예요. 일주일 멀리 출장 갔다가 기장을 하고 와야 되는 것을 못 돌아오고 이제 저는 어떡하지? 제이가 그때 한 살이었는데 그래서 일을 어떡하나? 이게 어떻게 된 일이지? 이제 우왕좌왕 이러고 있다가 한 3달을 한국에 있었나? 그렇게 이제 기다리고 있었던 거죠. 이게 어떻게 해결이 되나 하는데 그때 이제 뭐 있지만 그때가 당황스러웠던 한 포인트였어요. 그래서 이제 그런 일이 있었어요. 해외에 있다가 어쨌든 제가 알기로는 제가 아는 게 있어서 집사님 한번 얘기하시라고 한 거였거든. 그러니까 김보현 집사님도 비슷한 얘기를 하셔가지고 거의 뭐라 그러죠? 추방같이? 예, 그렇게. 이제 뭐 추방이에요. 이제 그때가 인도가 선교사들 쫓아낼 때였거든요. 근데 왜 김보현 집사님이 거기에 들어갔는지는 모르겠지만 하여튼 그런 케이스셨다고 제가 알고 있어요. 그래가지고 제가 한번 여쭤본 거죠. 그래서 그때 또 큰 깨달음을 하긴 했죠. 묵상을 깨달았어요. 그때는 그전에는 이제 성경 막 그냥 읽다가 그때는 이제 묵상이 뭔지 몰랐다가 정말 진득이 이제 혼자 앉아서 이제 읽다가 묵상이라는 걸 깨달았는데 그때 딱 무슨 생각이 들었냐면은 우리는 그때 이제 6년 뭐 이렇게 됐으니까 당연히 인도에서 계속 살 거다라고 생각을 하고 있었고 이제 한국에 가도 우리는 당장 뭐 우리 살 것도 없고 그런 상황이었는데 무슨 생각이 들었냐면은 인도가 아니어도 되겠구나 갑자기 그 생각이 딱 들었던 것 같아요. 그러면서 이제 그래서 스리랑카로 넘어가게 되고 그러다가 이제 일단은 그래 인도가 아니어도 되겠구나 그런 생각이 들면서 일단은 철수를 한 거죠. 스리랑카 결정되고 간 것도 아니고 네네. 어쩔 수가 없잖아요. 못 들어오니까 일단은 제가 다 정리하고 그래서 그 맥락에서 말씀드리면 하나님 없는 위기는 끝인데 하나님이 있는 위기는 하나님을 깊이 경험하는 기회가 되는 거예요. 이게 다른 거죠. 뭐 이제 또 시간 관계상 제가 다른 분들 뭐 다 여쭤보지 않겠습니다만 뭐 저도 마찬가지고 프라하로 나오게 된 게 그러니까 프라하로 나오게 된 게 정답이다. 인생은 프라하로 나와야 된다. 이런 얘기가 아닙니다. 근데 프라하로 오게 된 게 그 인생에 위기가 없었으면 저도 안 나왔을 거거든요. 근데 참 그게 또 이곳에서 그렇게 선하게 이끄시는 것을 체험하고 나니까 참 감사하죠. 우리 책 좀 볼까요? 남장년은 그냥 시간이 없어서 왜냐면 저녁에 오셔가지고 책을 보고 읽으러 가면 다들 이렇게 눈이 빨개가지고 제가 40분 만에 끝냅니다. 근데 그러니까 그것도 재주가 있어야 돼. 빨리 끝내는 것도 재주고 길게 하는 것도 재주거든요. 여장년은 제가 보니까 1시간 20분 하더라고. 거의 한 2배죠. 근데 여장년은 좀 책 중심으로 좀 책에 써야지. 제가 얘기하는 것보다 여기다 써놓은 게 되게 잘 써놓은 얘기들이에요. 그러니까 사실 저랑 같이 안 보면 또 안 보거든요. 그래서 첫 번째 타이타닉 호는 얘기했고 그 35페이지 바로 밑에 인생의 빙산이 거기 정은희 집사님 한번 읽어주세요. 인생의 빙산이 종종 우리에게 역경과 고통을 난데없이 가져다 주곤 하지만 또한 우리가 소중히 여기는 것이 무엇인지를 드러내기도 합니다. 무풍지대보다는 고난이 신앙을 훨씬 더 잘 드러내줍니다. 사도 바울은 벨릭스와 베스도와 아그리빠 앞에서 그리스도를 온전히 신뢰하며 자신을 변호했습니다. 그 후 그는 풍랑과 파선의 위기 가운데서도 확신을 보여주었습니다. 바울의 확신은 복음과 그리스도의 약속에 근거한 것이었습니다. 그리스도의 약속은 그가 풍랑 속에서도 복음 사역을 계속해 나가는데 필요한 희망을 주었습니다. 무풍지대에서는 시험에 들 일이 거의 없습니다. 밑줄 그어주세요. 무풍지대에서는 시험에 들 일이 거의 없습니다. 자, 그러나 바울이 깨달았듯이 인생의 배 위에 예수님이 나와 함께 타고 계심을 믿는다면 풍랑으로 믿음이 굳건해질 것이며 하나님의 약속이 입증될 것입니다. 또 다른 사람들에게 예수 그리스도를 전할 기회를 얻게 될 것입니다. 자, 1번. 위기 가운데서도 하나님의 약속을 끝까지 붙들고 복음을 전하십시오.
바울은 이미 전도 여행 때 경험을 해봤기 때문에 지금 이 시점에 가는 게 좋지 않다는 걸 이미 알고 있었습니다. 그래서 그러니까 백부장 율리오에게 지금 여행하지 않았으면 좋겠다. 근데 이제 백부장 입장에서는 선장이나 선주의 말을 듣지 바울이 전문가가 아니기 때문에 당연히 그런 선택을 할 수밖에 없었겠죠. 성경은 이제 조금 길기 때문에 아까 스토리를 우리가 좀 봤으니까 스토리 얘기를 잠깐 좀 하면 성경 말씀 다 읽지 않고 자 앞에 그렇고요. 13절, 14절, 20절만 한번 같이 읽어보겠습니다. 남풍이 순하게 불매 그들이 뜻을 잃은 줄 알고 닻을 감아 그레데 해변을 끼고 항해하더니 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라굴로라는 광풍이 일어나니 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 풍랑이 그들의 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라. 그래서 이제 이 타이타닉 이야기를 아까 처음에 얘기했던 거였는데 여러분들 한 장만 넘기시면 24절 말씀 나옵니다. 24절 말씀. 바울아 두려워하지 말라. 거기 있죠? 자, 같이 읽겠습니다. 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자들을 주셨다. 지난 시간에 유다 총독 앞에 섰고 그 다음에 지방 왕 앞에 섰고 이제 결론적으로는 누구한테 가는 거예요? 로마로 가고 있는 중에 지금 이 풍랑을 만났잖아요? 되게 중요한 얘기입니다. 이쪽 사이드는 잘 안 보이는구나. 풍랑을 만났는데 바울은 이 얘기를 지금 처음 들은 게 아니에요. 그렇기 때문에 그 마음 가운데는 항상 자신감이 넘치고 바울은 대단한 사도니까 흔들림 없이 나는 여기서 죽을 리가 없어. 그런 마음이 들었을까요? 흔들렸을까요? 똑같은 사람이니까. 바울이 아무리 날고기고 뒤에 가면 오늘 그 큐티 말씀에도 얼마나 능력이 대단하면 자기가 쓰고 있는 수건 갖다 주니까 병이 났다잖아요. 이 사람은 거의 신적 영역 아닙니까? 그럼 이 사람은 마인드 셋부터가 다르고 대단한 사람이에요. 근데 지금 천사가 나타나서 굳이 이 얘기 할 필요가 있어요, 없어요? 그 생각을 하면 없을 것 같은데 풍랑이 다가오고 직접적인 내 몸에 위협이 다가오니까 이 사람도 똑같은 사람인 거예요. 결국엔 그 앞에 나서 천사가 와서 또 격려하고 했던 얘기 또 해주고 다시 말해서 우리가 어떤 말씀을 알고 있어요? 그 알고 있는 말씀이 알고 있는 거와 내가 직접적으로 경험해서 내 삶에 체험되는 건 완전히 다른 문제예요. 성경에 가장 많이 나온 얘기가 뭐라고 그랬어요? 두려워하지 말아라. 성경의 인물들은 목사님 우리하고 너무나 다른 것 같아요. 엘리사, 엘리야, 요셉 대단한 사람들 아닙니까? 그 사람들이 힘들고 낭망하고 어려움 겪을 때 성경에서 하나님이 제일 많이 하신 얘기가 두려워하지 말라. 똑같은 거예요. 바울이라고 다를 바가 없어요. 이 얘기가 너무 중요한 얘기죠. 결국에 바울아 두려워하지 마라. 너는 가이사 앞에 가야 되겠고 처음 한 얘기가 아니라니까. 지금 반복적으로 얘기하는 거예요. 하나님께서 너와 함께 이건 이제 구체적인 얘기죠. 너만 사는 게 아니야. 너와 함께 항해하는 모든 사람들을 네게 주셨다. 결국에 보세요. 바울은 지금 신분이 죄인입니다. 죄인. 누가 죄인 말을 들어요? 가만히나 있어. 두드려 맞기나 하지. 그런데 이 죄인이 나중에 가서 뭐 하는 거예요? 선포하니까. 니들 다 살 거야. 결국에는 율리아 그 백부장 같은 사람들이 누구 말 들었다고 그랬어요? 선주, 선장. 결국엔 누구 말 듣게 되는 거예요? 하나님의 강권하심으로 바울 말, 죄수 말을 듣게 돼요. 그러니까 내 신분이 무엇이냐는 중요한 게 아니에요. 하나님이 함께 하셔서 그 말에 권세가 있게 하면 요즘은 신분제도가 아닙니다만 노예도 선포하면 주인도 바뀌게 돼 있는 거예요. 이게 놀라운 참 말씀이죠. 자, 그래서 그 밑에 또 뭐 질문이 하나 있죠, 그죠? 네. 인생의 어려움과 공경 속에서 하나님을 바라보기 위해서는 어떠한 노력이 필요합니까? 포기하고 절망하면 아무것도 할 수 없습니다. 대부분의 사람들은 어떠한 것이 닥쳐올 때 손을 놓고 있죠.
그러나 우리는 그게 아니에요. 우리가 아까도 우리 권 집사님 귀한 나눔 해주셨습니다만 저도 마찬가지고 다 마찬가지일 거예요. 지나고 나서 보니까 이게 하나님의 손길이고 하나님의 이끄심이었구나. 지금은 고백하자. 근데 인간이기 때문에 그때 당시에는 그걸 잘 느껴지지가 않죠? 결국에 바울도 이 얘기를 듣고 자기가 어떤 걸 생각했겠어요? 그때 내가 더 그 이전에 어려웠을 때, 감옥에 갇혔을 때, 그리고 총독이나 분봉왕 앞에 섰을 때, 힘든 순간에 하나님이 지혜를 주셔서 나한테 이렇게 얘기하게 했던 그 순간들, 그걸 기억하지 않았겠습니까? 그죠? 그러면서 그 순간순간 임재했던 하나님의 손길을 기억해서 결국에 내 체험이 나중에 뭐가 되는 거예요? 이제 뒤에 나오잖아요. 뒤에 누구 만납니까? 로마 막 마중 나온 사람들, 그리고 예전에 내가 가르쳤던 제자들 막 나오거든요. 성경 말씀 보면 그 사람들 만나서 뭐 있겠어요? 경험이, 체험이 뭐가 되는 거예요? 간증이 되는 거예요. 간증. 아까 권윤희 집사님 얘기하신 게 뭐예요? 체험이에요? 경험했다요? 아니죠. 간증입니다. 간증. 그리스도인의 삶에는 간증이 있어야 되는 거예요. 그렇죠? 억지로 짜내라는 얘기가 아니라 돌아보면 그것이 간증이 되더라는 거예요. 그래서 지금도 마찬가지입니다. 지금도 우리가 뭐 말할 수 없는 또 고민과 풀리지 않는 그런 상황 가운데 계신 분들이 또 있을 거예요. 작든 크든 저 집은 뭐 그게 고민이야, 그게 걱정이야. 그건 다른 사람이 판단할 게 아니에요. 내 인생이기 때문에. 내 인생의 고민이고 걱정이면 그게 걱정인 거예요. 근데 그것들이 나중에는 반드시 하나님이 간증거리가 되게 하시리라 라는 믿음이 우리 가운데 있어야 된다. 그죠? 하고 있습니다. 그래서 그 밑에, 바로 밑에 살면서, 거기를 우리 손집사님 읽어주세요. 살면서 인생이 빙산을 부딪혔던 때나 순항하던 인생이 순식간에 뒤집혔던 때를 떠올려 보십시오. 세상이 무너진 것처럼 느껴졌을 때 당신은 무엇에 매달렸습니까? 이 세상에서 사명을 완수하도록 도우시는 하나님의 약속을 얼마나 신뢰합니까? 눈에 보이지 않는 분을 믿음으로써 받게 되는 비방과 동료들의 비판과 조롱을 믿음으로 견딜 수 있으니까? 하나님은 우리의 현재 모습과 상관없이 언제나 우리에게 손길을 내미십니다. 그러나 큰 물고기 뱃속에 갇혔던 요나의 이야기를 되풀이할 게 아니라 우리는 갈보리 언덕에서 십자가에 매달리셨던 그분을 붙잡아야 합니다. 그분은 음부에 내려가셨으나 사흘 만에 다시 살아나신 분입니다. 자, 비슷한 상황이 구약 성경 요나서에 보면 요나도 비슷했습니다. 근데 요나하고 바울하고 다른 점은 뭐였어요? 요나는 안 가. 개기다가 정말 죽을 정도로 이제 두드려 맞은 케이스고, 여기는 담대하게 복음을 전하러 가는데 또 이런 일이 벌어집니다. 그러니까 이거는 주권자가 하나님이기 때문에, 아까도 제가 초반에 말씀드렸잖아요. 나는 신앙생활 열심히 하고 신실하게 하나님 쫓고 있는데 왜 고난이 오냐? 죄송하지만 이건 알 수 없어요. 인간의 인과론으로 풀 수 있는 문제가 아니에요. 동일하게 고난은 온다. 여기 써 있잖아요. 이거 한번 같이 읽어볼까요? 보이시나요? 자, 같이 읽겠습니다. 이 말은 구원의 방법까지 내가 정할 수 없다는 것입니다. 배와 사람들을 다 구원하실 수도 있지만 사람만 구원하실 수도 있고, 물에 빠지기 전까지 구원하면 좋겠지만 빠지고 나서 구원할 수도 있습니다. 예수님도 십자가에서 걸어내려오신 것이 아니라 죽으셨다가 부활하셨습니다. 때로는 손해와 상처가 남을 수 있습니다. 그러니 구원의 방법이 내 생각과 다르다고 해서 시험 들지 않기를 항상 감사할 사람이 되기를 바랍니다. 참, 목사님, 그럼 뭐 상황에 다 맞춰서 그냥 껴 넣는 게 아닙니까? 그 결과는 나중에 보면 알 수 있어요. 내가 상황을 맞췄는지 안 맞췄는지. 그리고 그것이 계속해서 반복되고 첫 번째, 두 번째, 세 번째 되다 보면 하나님이 하신 일인지 우연히 된 일인지 알 수 있습니다. 이거는 죄송하지만 체험해보는 수밖에 없습니다. 네. 그리고 체험한 사람들의 이야기를 들어보면, 그래서 간증하고, 교회에서도 요즘에 뭡니까, 평신도들도 만인 제사장이기 때문에 요즘은 성경적으로 봤을 때 평신도들도 나와서 설교할 수 있습니다. 왜, 열린 것 같으세요? 성능이 별로 안 좋아. 네. 살짝 잠글까요? 네, 잠금 괜찮아요.
자, 그래서 죽음을 여기 중요한 표현이 나오죠. 십자가에서 걸어 내려오실 수도 있는데 일부러 고통과 고난을 인간의 것을 이걸 어려운 말로 체휼이라고 그랬어요. 신이신 하나님께서는 인간의 아픔을 직접적으로 겪지 않아도 됩니다. 누구를 위해서 한 거예요? 우리를 위해서 한 거예요. 내가 절대자고 신이기 때문에 이래이래라 명령해도 되는데 신이신 하나님께서 인간의 몸을 입고 인간의 고통을 직접적으로 체휼했다고 그랬어요. 체휼. 체휼이라는 표현은 인간에게 쓰는 표현이 아니라 하나님에게만 쓰는, 예수님에게만 쓰는 표현이라고 했습니다. 이런 단어가 있다고 그랬죠. 인간의 몸을 입고 직접적으로 경험했다는 뜻이에요. 그래서 예수님도 우리의 마음을 아시고 고난을 아시고 고통을 직접적으로 체험하셨기 때문에 아신다. 이해가 되죠. 신이 그걸 어떻게 하나? 신은 절대자고 위에 있는 분이잖아.가 아니라 인간의 몸을 입고 똑같이 창에 찔리고 똑같이 피가 나고 똑같이 죽었단 말이에요. 그랬기 때문에 그 가운데 음부의 권세에 내려갔다가 3일 만에 부활하셨기 때문에 음부를 말할 수도 있고 고난을 얘기할 수도 있고 다시 거꾸로 회복됨도 말할 수가 있는 거예요. 이게 사실은 놀라운 것이죠. 다른 종교에서는 어찌 보면 찾아볼 수 없는 겁니다. 인간의 몸을 입고 신이 온 것도 비슷하게 흉내는 낼 수 있지만 그 가운데 직접적으로 체휼한 것은 기독교가 유일하죠. 그래서 기독교만 쓰는, 뭐 영어로는 어떻게 표현하는지 잘 모르겠어요. 체휼이라는 단어를 씁니다. 자, 체휼 기억해 놓으시고. 자, 두 번째, 풍랑 가운데서도 신실함으로 사명을 감당하십시오. 자, 또 말씀 다 읽을 수 없으니까 33, 34, 아이고 이것도 기네. 38절까지 우리 한번 다 읽는 건가? 다 읽는 거네. 우리 큰 목소리로 한번 같이 읽어보겠습니다. 날이 새어가매 바울이 여러 사람에게 너희가 기다리고 기다리며 먹지 못하고 죽인 지가 오늘까지 19일인즉 음식 먹기를 권하노니 이것이 너희의 구원을 위한 것이요 너희 중 머리카락 하나도 잃을 자가 없으리라 하고 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어 먹기를 시작하매 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 배에 있는 우리의 수는 전부 276명이더라. 배부르게 먹고 이를 바다에 걸려 배를 가볍게 하였더니 사람도 많기도 하네. 그죠? 한 10대 명 있는 줄 알았더니 200명이 넘는 사람이. 자, 그 밑에 있는 거. 우리 최영미 자매님 읽어주세요. 바울은 배에 오르기도 전에 무슨 일이 있었고 자신이 예수님의 말씀을 듣는데 그 여정에서 살아남은 것을 알았습니다. 하나님은 바울에게 천사를 보내시어 배에 탄 다른 이들도 살아남을 것이라고 말씀하셨습니다. 바울은 좋은 소식을 혼자만 간직하지 않았습니다. 그는 동승한 다른 사람들을 매우 염려했습니다. 바울은 그들이 풍랑을 두려워하느라 하나님의 주권에서 비롯되는 소망을 놓치지 않기를 바랐습니다. 그와 동시에 예수님을 귀히 여길 기회를 놓치게 하고 싶지 않았습니다. 절망적으로 보이는 상황에서도 하나님이 그들을 지켜보고 계시다는 사실을 말할 수 있었으니 얼마나 좋은 기회입니까? 그래서 바울은 그리스도의 약속에 대한 믿음을 행동으로 옮겼습니다. 즉 동료 여행자들에게 음식을 먹으라고 권했습니다. 그들은 바울과 함께 불안과 두려움을 떨쳐낼 수 있었고 하나님의 약속을 믿을 수 있었습니다. 자, 뭘 할 수 있습니까? 소망이 있는 한 사람이 절망이 있는 전체 공동체를 변화시킬 수 있습니다. 놀라운 힘인 거예요. 다시, 하나님의 말씀이 있는 사람이 하나님이 말씀이 없는 전체를 변화시킬 수 있어요. 이게 복음의 파워입니다. 바울은 믿었고 나머지 사람들은 하나님 알지도 못하는 존재들인데 하나님을 제대로 믿는 한 사람이 있으니까 아까 몇 명이었어요? 287명? 286명이 변화되는 거예요. 이게 복음의 파워인 거예요. 뭐 3,000명, 10,000명도 다 필요 없어요. 한 명, 한 사람을 통해서 하나님이 일을 하시는 거예요. 그래서 제가 기도할 때도 뭐 자주 하는 얘기인데 별로 감동, 너무 많이 들어서 감동 안 되시겠지만 기도하는 한 사람이 기도하지 않는 민족보다 강하다. 이게 파워인 거예요. 우리의 힘과 능력으로 하는 것이 아니라 예수 그리스도의 보혈의 파워가 그렇게 세다는 거예요. 그리고 세상적으로 표현해도 그런 사람이 있죠. 성경에 위로자라는 별명 갖고 있는 사람 누구라고 했어요? 위로자. 저번에
바울하고 싸웠던 사람. 바나바. 위로자는 위로자. 위로자도 승깔은 있어요. 맨날 위로만 하는 건 아니에요. 아, 그쵸. 어서 풀 땐 있어야 될 거 아니에요. 아까 그 나왔던 영어 표현이 encourage? 그게 격려하다요? encourage, 그죠? encourage. 발음이 나서 영어 선생님들 앞에 두고 제가 하여튼 ENCOURG age. 예. 하여튼 제가 기억이 나는데 그 단어가 제가 기억이 나는 거예요. 격려하다, 위로하고, 북돋아 주다. 그죠? 그런 사람이 있는 거야. 이수진 집사님. 인생을 살면서 하나만 꼽아요. 최고의 위로, 격려받은 거 혹시 있으시죠? 한 분 더 시킬 거예요. 한 분 생각하고 계세요. 누구 시킬지 몰라요. 내 인생에 받았던 최고의 위로, 격려. 저는 5살인가 6살 때부터 교회를 갔었거든요. 난 5살 때 얘기하신다는 줄 알았네. 아니요. 크리스마스 때 맛있는 거 먹으러. 그렇지. 근데 처음으로 하나님 만난 게 21살. 네네. 청년부 수련회 때였어요. 그때 만나던 하나님. 하나님이 네. 격려해 주신 사람을 크게 받았던 적은. 사람은 그렇게 크게 네, 그때 너무 큰 위로를 받았어요. 하나님한테 정말 나를 사랑하고 나를 전부 다 알고 계시고. 알고 계신다. 내가 너를 안다. 내가 너를 정말 사랑한다. 네네네. 네. 우리 영민자매님. 네? 아니 이건 뭐 신앙을 떠나서 내가 정말 힘들 때가 있었는데 뭐 이웃집이든 누구든 뭐 있을 거 아니에요. 뭐 그런 거. 네. 치열업 해줬던 우리 남편들이 잘 못하나 봐. 저도 그렇지만 여보 오늘 고생했어 하면서 손 한번 잡아주는 게 큰 위로가 되는데 그런 거는 이게 나오지를 않아. 광고에서 나왔어. 바카스 광고에서나 볼 수 있대잖아. 현실에서는 없는 거야. 저도 아니 하지 마요. 예, 정은이 입장 하신대. 예. 저 남편이랑 엄청 대판 싸우고 이제 그 3년에 한 번씩 후닥거리를 한 번씩 하거든요. 3년에 한 번이군요. 네, 3년에서 5년. 그날도 이제 그날 또 심하게 싸우고 너무 마음이 안 좋은 상태에서 저녁 예배를 갔어요. 근데 저녁 예배 가자마자 그 되게 기쁜 찬양하는데 막 실로암 막 이런 찬양하는데 그때부터 울기 시작해가지고 기쁘지 않은데 막 해야 되니. 펑펑 울었어요. 네. 그리고 찬양 끝나고 말씀 1시간 다 끝나고 그 다음에 기도하고 마지막으로 그 파송 찬양 할 때까지 제가 멈추지 않고 계속 울었거든요. 근데 그 운 게 그냥 이렇게 교양 있게 이렇게 온 게 아니라 막 이러면서 울었거든요. 목사님 많은 생각을 하셨겠군요. 목사님 집중 못 하셨을 거예요. 어떤 모르시는 분이 제가 막 울고 있는데 가시면서 저를 한번 뒤에서 이렇게 안고 가시는데 저 그때 그분이 하나님 그래. 같았어요. 하나님이 아니야 괜찮아 이렇게 하고 가시는 것 같아요. 교회에서 그래서 특별히 알지도 못하는 분인데 네. 그분을 통해서 그냥 네. 단순하게 그래서 그때 막 힘들었던 마음이 갑자기 싹 정화가 되면서 되게 뭔가 확 와닿는 네. 그래서 하나님이 저를 그분을 통해서 위로를 해주셨구나. 그 뒤로 그분이 누군지도 모르겠고 또 뵌 적도 없고 네. 그래서 혹시 이 이야기의 결론은 누군가나 다 그런 순간들이 있었을 거예요. 저도 마찬가지예요. 뭐 최근에 이제 저 같은 경우는 여기 이제 오신 목사님들이 지방회장단들 한 20몇 분 오셨는데 제가 주일날 그 설교할 때도 말씀드렸지만 그 코로나 때 힘들어가지고 그 저한테 선교도 했던 그 교회인데
이 목사 또 목회해? 그런다고 제가 물어봤다 그랬잖아요. 그래서 그런 것처럼 다들 신기해하지. 해외에서 10년 됐다고 하니까 코로나 기간에는 어떻게 있었어? 한국에 있었어? 막 이러면서 이제 물어보는 거예요. 근데 이제 그때 있으면서 야, 대단하다. 진짜 고생했다. 그리고 제가 이번에 한국 방문했는데 총회장까지 하신 분인데 뭐 농담 반 진담 반을 하신 거지만 이 목사 진짜 내가 총회장 때였으면 표창을 해야 되겠다. 이렇게 얘기하시는데 표창장을 받고 무슨 잘한 교회다고 어디 무슨 광고 나와서 그런 게 아니라 너무 큰 위로였어요. 그게 진짜 하나님이, 그러니까 진짜 큰 위로는 사람을 통해서 하긴 하지만 하나님이 정말 하신 것 같은 그런 느낌이 나는 것 같아요. 그죠? 그러면서 이 이야기의 결론은 우리도 누군가에게 위로와 격려를 받았잖아요? 항상 그럴 수는 없죠. 이제는 어느 정도 신앙적인 또 레벨이나 삶의 연륜이 차면 우리 주변에 누군가가 또 그런 사람이 필요하지 않을까? 그쵸? 예를 들면 참 죄송하지만 우리 자매님들은 아이 갖고 마음 아리하고 지난주 우리 태연 자매님도 잠깐 나눠주셨지만 아이 갖기를 정말 소망하는데 이 쉽지 않은 케이스들이 많습니다. 점점 더 늘어날 거예요. 아마 한국도 정말 아이를 갖고자 하는 거기는 진짜 잘 안 생기고요. 뭐 그냥 아예 안 갖겠다고 하는 사람들, 그런 사람들은 어떻게 배부르고 막 그런 것 같지, 진짜. 그런 분들한테 정말 좀 큰 힘이 되어주고, 위로가 되어주고 하는 그런 것들이, 뭐 단편적인 예를 든다면, 그런 일들이 좀 있었으면 좋겠습니다. 자, 그 밑에, 여기서 이것만은 잊지 말아야 합니다. 그 부분을 이민희 사모님 읽어주세요. 여기서 이것만은 잊지 말아야 합니다. 그리스도를 믿으며 그리스도를 위해 행동하게 된다는 사실 말입니다. 네, 밑줄 그어주세요. 그리스도를 믿으면 그리스도를 위해 행동하게 된다는 사실 말입니다. 이 얘기는 뭐냐면 내가 하나님으로부터 위로를 받았기 때문에 하나님 자녀로서 응당 이것이 피곤하고 힘든 일이 아니라 다른 사람 위로하고 격려하는 일을 해야 된다는 거예요. 그죠? 나도 받았으니까. 계속해서. 우리가 하나님의 약속에 따라 행동할 때 우리는 새삼이 하나님에 대한 우리의 믿음을 증명하게 됩니다. 하나님은 우리 도움 없이도 세상의 구원을 성취하실 수 있습니다. 이것은 분명한 사실입니다. 그러나 주님은 다른 방식을 선택하셨습니다. 즉 하나님은 우리가 믿음대로 살아가도록 우리를 준비시키시고 이끌고 부르기로 작정하셨습니다. 우리는 주님을 알리기 위해 우리에게 허락하신 시간과 에너지와 자원을 사용합니다. 이것이 우리가 존재하는 이유입니다. 이것이 우리가 이 땅에서 살아가는 이유이며 하나님이 우리에게 숨을 불어넣어 주신 이유입니다. 우리는 사랑과 감사로 가득한 순종을 통해 하나님을 영화롭게 하려고 존재합니다. 예수님이 제자들을 부르시잖아요. 예를 들면 베드로나 안드레 같은 경우는 직업이 뭐죠? 우리가 좀 약간 근데 착각하는 게 있는데 갈릴리 바다라는 곳에서 주변에서 어부를 하면 평생 먹고 살 수 있는 거라고 그랬어요? 못 사는 거라고 그랬어요? 먹고 사는 거. 먹고 사는데 아무 지장 없는 사람들이라고 그랬어요. 그죠? 한 단계 더 나가면 마태 같은 경우는 직업이 뭐예요? 의사. 세리. 아, 세리. 예. 여기서 말하는 세리는 민족에는 좀 배신자같이 느껴지지만 이건 먹고 사는 문제뿐만 아니라 사케오 케이스에서 나오다시피 로마랑 완전히 밀접돼 있고 이 사람은 인생이 그냥 핀 사람이에요. 그런데 얼마 전에 그 성경 이야기를 약간 상상력을 가미해가지고 그 만든 어떤 그런 쇼츠 같은 게 있어서 제가 봤어요. 예수님이 마태를 부르신 그 사건을 딱 하는데 마태는 로마하고 밀접한 사람이니까 이미 대단한 부를 축적했고 그런데 마태야 나와 함께 가자 라는 그 장면이 나오거든요. 그거를 딱 보는데 마태가 저 말입니까? 막 하면서 그 장면이 나와요. 제가 어디서 봤는지 모르겠는데 공유를 할 수 있으면 좋은데 주변에 있는 사람들이 예수님한테 야 너 뭐 하는 거야? 가만히 있어. 지금 열심히 일하는 우리 세리 열심히 일하고 있는 마태 왜 부르고 있어? 그랬더니 당연히 그 부름에 마태라는 사람은 응답하지 말아야 되잖아요? 근데 이 마음 가운데 세리라는 이 마음 가운데 뭐가 있어? 인생을 살면서 부는 축적했지만 풀리지 않는 응어리 같은 게 있는 거지. 근데 예수님이 나를 따르라는 그 말 한마디에 모든 게 다 나아지는 거예요. 이거는 인간의 어떤 그런 방식으로 뭐 풀 수가 없죠. 가진 게 그렇게 많은데
가진 게 없으면 포기하기도 쉽습니다. 근데 가진 게 많으면 사실 한밤중에 찾아온 청년처럼, 부자 청년처럼 못하는 게, 고민이 많아지는 게 사실이거든요? 근데 그 자리에서 바로 따라가. 주변에 있는 사람들이 다 뭐라 그래요? 넌 가면 이제는 못 와. 끝이야. 근데 가. 그런 부르심의 순간들이 있거든요? 우리도 참 마찬가지죠? 근데 하나님이 하시는 일이 그렇습니다. 뭔가 하자가 있고, 뭔가 우리 인간적으로 봤을 때는 엉망인 것 같은 사람들을 불러다가 하나님의 놀라운 일들을 하시는 거예요. 성경에 나와 있는 대부분의 것들이 하자 있는 인물들, 하자로 표현하니까 좀 그런데, 하여튼 단점과 여러 가지 것들이 많이 있는 사람들을 하나님이 쓰시는 것을 거의 99%가 그렇죠. 우리가 결론적으로 하나님이 쓰신 장면과 어느 정도 위치의 사역자로서 선 모습을 보니까 이 사람들이 대단한 사람이구나 이런 생각이 들지 사실 그렇지 않더라는 거예요. 자, 배가 항해를 하려면 제일 필요한 사람들이 있습니다. 지금 배는 난파됐는데 나중에 로마로 가려면 진짜 필요한 사람들이 있죠? 뭐 한 사람들이 필요해요? 노젓는 사람들이 필요하죠. 나중에 보면 노젓는 사람들이 다 도망가려고 합니다. 바울이 그때는 공권력을 사용하죠. 쟤네들 도망가면 안 된다. 잡아야 된다. 그래서 오히려 죄인들을 죽이려고 했던 걸 죄인들은 다 머물러 있으니까 살고 선원들은 자유인이기 때문에 도망가려고 했던 거를 다 머무르게 하거든요. 배가 안전하게 항해하려면 하나님의 신실하신 손길과 함께 모두 필요해요. 배 젓는 사람도 필요합니다. 저는 그래서 어떤 사람은 이 표현 별로 안 좋아하는 사람이 있는데 신인협동이라는 말을 되게 좋아합니다. 하나님과 인간이 일을 하는데 이건 전적으로 하나님이 이끌어 가시는 일이지만 우리의 도움을 필요로 하시더라는 거예요. 전 그게 그렇게 크게 감동이 돼요. 왜냐면 나 같은 사람의 도움이 하나님이 나 같은 사람의 일함이 무슨 필요가 있을까? 하나님은 전혀 그런 게 필요하신 분이 아닐 것 같은데 나를 통해서 어떤 일을 하시는구나라는 게 참 감사하더라는 거죠. 그래서 우리는 저희 이민 사모님 어디까지 읽었어요? 여기까지 읽은 건가요? 그죠? 네. 성경 말씀 바로 다음에 여기 39페이지 한가운데 우리는 있죠? 권윤 집사님 거기 읽어주세요. 우리는 그리스도의 주권 아래 있음을 아님으로써 매일 주님을 따를 수 있습니다. 주님이 실망시키지 않으실 것임을 우리는 알며 전도와 사역의 결과가 궁극적으로 주님께 달려 있음을 안다. 하나님의 주권 아래서 살아야 참된 자유를 누립니다. 그러나 그와 동시에 우리에게는 책임이 따른다는 것을 인정해야 합니다. 우리는 순종해야 하고 영적 훈련을 해야 하며 믿음으로 성장해야 합니다. 또한 우리의 믿음을 나누어야 합니다. 우리는 승객이 아니라 선원임으로 해야 할 일이 있습니다. 자, 밑줄 그어주세요. 우리는 승객입니까? 선원입니까? 선원이죠. 근데 아직도 승객인지 아는 사람들이 있죠. 자, 바울이 먹을 거를 갖고 와가지고 떡을 나눴습니다. 자, 보세요. 제가 읽어드릴게요. 여기 떡을 가져다가 축사하고 떼어 먹다는 4가지 동사가 나오는데 그것에 주목하시길 바랍니다. 이것은 오병이어 사건과 성찬식에서 나온 동사와 같다. 바울의 행동은 단순히 식사가 아니라 예수님의 행하심을 재현하고 있는 것입니다. 이것이 바로 삶의 성찬입니다. 성찬식은 교회에서만 행하는 것이 아니라 죽어가는 이 세상에서 사람들을 위해 행해야 할 거룩한 예식입니다. 교회에서 성찬식을 하는데 성찬식 하면서 그 성찬식의 정신이 뭐예요? 주님의 살과 피를 나누는 거예요. 주님의 살과 피를 목사, 성직자만 먹겠다. 이래서 종교개혁이 일어난 거예요. 누구 하나의 소유물과 권위를 가지고 할 수 있는 일이 아니에요. 주님의 말씀은 이게 눈에 보이는 하나님의 말씀인데 그 하나님의 말씀을 눈으로 보이는 말씀을 눈에 안 보이는 말씀을 목사로서 받고 눈에 보이는 말씀은 입으로 들어가는 거예요. 이게 영과 육이 같이 되는 거예요. 그래서 우리가 목장 모임이나 사실 교회에서도 11시 예배를 우리가 드린다면 밥 먹는 게
교회 가면 밥 준다고 좋다고 할 그게 아니라 왜 먹느냐를 생각을 해야 되는 거예요. 그쵸? 영의 양식도 채워지지만 육의 양식도 채워진다. 목장 모임에서 제가 웬만하면 좀 우리 여자분들이니까 더 잘 하시겠지만 남자분들은 알아서 뭐 이런 거 싸우는 케이스가 없어요. 여자분들은 항상 이렇게 좀 이렇게 조금이라도 뭐 나누려고 하고 이게 기독교 정신이에요. 나눠야지. 그러면서 먹으면서 마음의 문도 열리고 커피 한잔 하면서 빵 하나 먹으면서 아까도 우리가 빵 10개 주문했지만 그러고 지금 무슨 일인지 모르시는 분들도 있죠. 나중에 또 얘기할게요. 네. 중요한 거. 자, 그 빵 큰 거 시켜서 나 혼자 먹으려고 시키신 분 손 들어보세요. 아니죠. 남편도 주고 애기들도 주고 그잖아요? 지금 아니 선전하지 마시고 이따 끝나고 나누는 은혜. 이게 삶의 성찬이에요. 삶의 성찬. 그러니까 교회에서는 성경 말씀 잘 읽어보면 교회에만 머무르라는 말이 없어요. 교회 밖으로 나가. 우리 여기 질문도 마찬가지죠? 질문 뭐 있습니까? 그 질문. 큐 뭐예요? 네. 하나님의 사명을 더 잘 수행하려면 어떤 영적 훈련을 해야 됩니까? 훈련인가요? 말 그대로. 훈련 왜 해? 훈련 왜 하는 거예요? 아니, 그러니까 훈련 왜 하는 거예요? 그쵸? 제가 군대 가서 제일 힘들었던 것 중에 훈련소 갔는데 총검술을 배웠어요. 총검술. 총으로 검술을 하는 거예요. 총 거기다가 이걸 낍니다. 칼을. 그래가지고 이제 이걸 찔러! 막 때려! 막 이걸 하는데 그거를 입에서 단내가 날 정도로 해요. 이게 이제 최후거든요. 백병전이라고 하죠. 백병전은 마지막에 가면 개싸움. 총알 다 떨어지고 뭐 다 없을 때 이 표현이 좀 그런데 맞다이로 하는 거거든요. 이게 훈련이 되는 사람은 권투 선수들도 그렇죠. 마지막에 권투 취미로 배운 분들은 아시겠지만 이게 아닙니다. 무조건 뭐가 나가야 돼요? 원투가 나와요. 이게 훈련이에요. 하나를 내가 쟤보다 더 해야 되거든. 그러니까 무의식적으로 이게 나와야 싸움에서 이길 수 있다는 거지. 그냥 이렇게 하면은 지쳐가지고 허리 나가고 힘들다는 거예요. 이게 훈련인 거예요, 훈련. 그러니까 지금 여기서 말하는 것도 뭐예요? 하나님이 주신 사명을 더 잘 수행하려면 어떤 훈련을 해야 돼요? 우리 뭐 당연히 알지. 뭐예요? 예배 잘 드리고, 기도 생활 열심히 하고, 말씀 보고. 근데 그거 왜 훈련하냐는 거예요. 뭐 하려고요? 나가서 사용하려고, 복음 전하려고. 그러니까 그거를 생각을 해야 되는데 요즘에 찬양도 뭐 좀 그런 류가 많다고 저는 이제 기독교 정보나 그런 쪽에 이제 좀 관심이 많으니까 우리가 좀 잘 걸러 들어야 돼요. 우리 예전에 찬양했던 찬양 중에 그런 거 있어. 혼자 걷지 않을 거야. 너무 좋죠. 왜 좋냐? 교회의 문턱을 낮추는 거예요. 거기 하나님이라는 단어가 안 나와요. 네. 하나님의 단어가 안 나오니까 장점도 있습니다. 그런데 기독교는 개인적인, 교회는 그게 무조건 잘못됐다는 얘기 아니에요. 오해하지 말고 들으세요. 내 개인적인 위로 받으려고만 오는 것이 아니에요. 밸런스가 잘 맞아야 돼요. 아까 정원님처럼 얘기하신 것처럼 내가 막 쏟아놓고, 왜냐면 난 이 땅을 밟고 서 있는 사람이기 때문에 맨날 거룩하게 살 수 없어. 인생 가운데 문제도 있고 나도 막 치고받고 싸우고 남편한테 뭐 아내한테 막 때때로 험한 말도 하고 그렇게 하지. 그런데 그 가운데서 위로도 필요하고 뭐도 하지만 아까 그 마지막에 얘기 나왔던 것처럼 우리는 승객이 아니라 선원이기 때문에 선원이 해야 될 일이 있단 말이에요. 근데 여전히 그냥 승객으로만 있고 나는 계속 그냥 위로만 받고 있겠다. 이건 또 안 되는 거지. 결국에는 훈련되고 양육된 사람이 제자고 목숨까지 바치겠다는 사람은 사도인데 그 자리까지 나아가야 되는 거예요. 중요한 건 이제 여러분들 제가 다그치는 게 아니라 나는 내 스스로가 어느 위치에 있는지를 파악하는 게 중요하죠. 그러면 아직까지 승객의 위치에 있다면 하나님 저를 사용해서 선원의 자리에 가겠습니다. 어떤 자리를 하나님이 또 허락하실지 모르겠지만 그 일을 열심으로 해보겠습니다. 그런 마음이 우리 가운데 있어야 되죠. 그러니까 뭐 우리가 훈련하고 하는 거는 대단한 훈련하는 거 아니에요. 뭐 이제 교회가 좀 더 커지면 뭐 사역자 학교 해가지고 뭐 기도 훈련, 뭐 무슨 훈련 뭐 다 할 수도 있지만 그런 게 뭐 대단한 훈련을 해가지고 그렇게 되는 것이 아니라 결국에 궁극적으로 뭘 하려고 하느냐가 중요한 거예요. 뭘 하려고.
이거 나오죠. 자, 이거 한번 봅시다. 44절 같이 읽겠습니다. 백부장이 바울을 구원하려 하여 그들의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 그 남은 사람들을 널조가 혹은 배 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 구조됩니다. 같이 읽습니다. 마침내 그들 모두가 구원받았습니다. 주님의 말씀대로 이루어진 것입니다. 그런데 그 과정을 보십시오. 바울과 저들의 순종과 노력 말입니다. 구원은 전적으로 주님의 주권 아래 있습니다. 그러나 동시에 우리에게 책임이 있다는 것을 인정해야 합니다. 우리는 순종, 영적 훈련, 믿음으로 성장해야 합니다. 이게 중요한 얘기예요. 하나님이 전적으로 구원의 계획과 모든 플랜을 다 짜시지만 그 일에 편승해서 하나님의 일에 적극적으로 참여해야지만 역사가 나타나는 겁니다. 그래서 이게 마지막 아까 나왔던 거, 그죠? 우리는 승객이 아니라 선원님으로 할 일이 있습니다. 아직까지 그냥 1등석에 앉아가지고 이렇게만 있는 거에선 물론 이 순간이 필요하죠. 그래야 갈 수 있으니까 여기서만 머물러서는 안 된다는 거, 그렇죠? 우리가 선장이신 주님을 돕는 어떤 사람은 항해사, 조타수, 취사병 그렇게 살기를 원한다. 네. 자, 마지막 세 번째. 하나님의 말씀은 성취될 것이니 용기를 가지십시오. 바울은 여행의 마지막 일정으로 보디올에 도착했습니다. 그 부분 우리 신은파 집사님 읽어주세요. 바울은 여행의 마지막 일정으로 보디올에 도착했습니다. 이곳은 이탈리아 서부 해안에 있는 유명한 로마의 항구였습니다. 바울은 여전히 율리오의 감시를 받았습니다. 그러나 바울은 그곳에서 마음에 맞는 성령 충만한 신자들과 교제하면서 일주일을 보냈습니다. 항구에서 만난 그리스도인들과 이야기를 나누면서 얼마나 힘을 얻었겠습니까? 바울이 그들과 나누었을 법한 이야기들을 상상해 보십시오. 예루살렘 궁에서 재판을 받던 뒤 가이사랴에서 벨릭스와 베스도와 아그리파에게 자신의 경험을 했던 일, 파선된 데에서 기적적으로 살아남은 이야기 등을 나누었을 듯합니다. 이로 인해 율리오가 경험했을 법한 수많은 복음의 순간들을 상상해 보십시오. 일주일이 지나자 바울은 본래 가려고 했던 목적지 로마를 향해 떠났습니다. 여기서 로마는 베스도가 보낸 곳이긴 하지만 사실 하나님이 그를 보내고자 하신 곳이었다는 게 더 중요합니다. 따라서 로마에 도착했을 때 바울이 얼마나 기뻐하며 기대했겠습니까? 하나님이 원하시는 곳에 제대로 왔으니 하나님이 원하시는 일을 하게 되리라는 것을 바울이 알고 있었으니 말입니다. 그는 제국의 중심에서 복음을 선포할 것입니다. 이것이 바로 바울로 하여금 예루살렘과 가이사랴와 바다에서의 험난한 시험을 이겨내게 했던 그의 소망이었던 것입니다. 이제 그 소망이 완전히 이루어졌습니다. 하나님은 바울과의 약속을 지키셨고 자신의 신실하심을 다시 한번 증명하셨습니다. 네. 자, 저 보세요. 중요한 얘기예요. 하나님이 바울을 부르셨을 때 뭐로 부르셨죠? 이방인의 사도로 부르셨습니다. 이방인의 사도고 너는 나중에 가서 가이사 앞에 가서도 시저 앞에 가서도 황제 앞에 가서도 복음을 전하는 자가 될 것이다 라고 약속을 하셨어요. 그런데 그 방법이 굳이 재수가 되지 않아도 다른 쪽으로도 갈 수 있을 거 아니에요. 그러면 인간적인 눈으로 봤을 때 죄인의 신분으로 있다는 것은 지금 상황적으로는 좋은 거예요? 좋지 않은 거예요? 좋지 않은 거죠? 창세기에 보면 많은 사람이 나오지만 아까 요셉 얘기 잠깐 했는데 요셉은 꿈 꾸는 자인데 주댕이를 잘못 올려가지고 미움을 사는 거예요. 그런 캐릭터들이 있어. 그러니까 요셉이 저는 다 잘했다고 생각하지 않아요. 저 사람은 총리감이야. 나중에 하려고 신실한 사람이었어. 안 그렇죠. 뭐 야곱도 마찬가지예요. 속이고 막 거짓말하고 그런 약점들이 다 있는 사람인데 요셉이 나중에 창세기 50장에 가서 제가 몇 절인지 지금 정확히 기억이 안 나지만 고백한 고백을 보세요. 당신들이 나를 갖다가 팔고 했을 때는 악한 상황이었는데 누가? 하나님이
이 악을 선으로 바꾸셨다. 제가 중요한 질문 하나 할게요. 모든 상황이 물 흘러가듯이 꼬이지 않고 잘 가는 것 같은 기분이 들 때가 있죠? 그런데 뭔가 태클이 딱 하나 걸리면서 선택을 해야 되는 순간이 있습니다. 여기서 말하는 선택은 누가 봐도 악한 그걸 얘기 아니라 A, B. 옛날에 인생극장 기억나시죠? 그 이휘재 나왔던 빠밤 빠바밤 빠밤 빠밤 했던 나온 거. A 했더니 뭐가 되고 B가 했더니 우린 모르죠. A가 하나님의 선한 것이라고 생각하고 선택을 했는데 아닐 수도 있어요. 사람들이 왜 점보고 왜 굿하고 왜 뭐 타로하고 그거 왜 합니까? 미래가 궁금하니까 하는 거 아니에요? 인터넷 같은 데 나오는 거 아마 여기 계신 분들도 해보신 분들도 있을 거야. 그리고 뭐 하나님 알기 전에 뭐 할 수도 있고. 교회 다니는데 저희 어머니도 그렇고 미신은 아니지만 저희 아내 임신했는데 뭐라 그랬더라? 뭐 개를 먹으면 옆으로 간다는 놈. 뭐 듣도 보도 못한 이상한 소리를 하는 거예요. 저희 할머니 권사님이신데 문지방에 가서 앉으면 복이 나간다는 거. 어디 성경에 그런 얘기가 써 있어요? 어? 누가 유독교래 유독교. 유교와 기독교가 합쳐졌다고 해서 유독교래. 뭐 일견 이게 있어요. 우리 이 한국 사람들 저는 그나마 젊다고 생각하지만 그런 게 있습니다. 미래에 대한 불안감이 있고 뭔가 좀 약간 합쳐져 있는 희한한 형태의 그런 것들이 있거든요. 근데 여기서 뭐라고 얘기하는 거예요? 지금 방금 전에 말씀드린 바울 이야기도 마찬가지고 요셉 이야기도 마찬가지고 하나님은 선한 길만 선택하게 하시는 분이 아니라 내가 인간이기 때문에 실수해서 악한 길로 나도 본의 아니게 갔을지라도 그 상황을 반전시켜서 역전의 하나님이 그래서 나오는 거잖아요, 사실은. 완전 반전의 하나님. 하나님이 그 길을 바꾸시면 그 악한 길 가운데서도 하나님이 함께 하시면 그게 선한 길이 되는 거예요. 근데 우리는 이 상황에서 이 선택을 했는데 이거 잘못 선택하면 어떡하나 발발발 떠는 거예요. 그러니까 제가 아까 우리는 프라하 사니까 프라하를 자꾸 얘기하지만 주재원으로 나갈 뭐 길이 있다. 미국이 있고 프라하가 있었어. 미국으로 가면 잘못됐고 프라하 가면 그런 게 아니라는 거예요. 어디에 있느냐? 그럼 나는 한국에 뭐 계속 안 보면 한 번도 못 나가면 뭐 잘못돼? 그게 아니죠. 어디에 있고 어떠한 상황에 처해 있든지 하나님의 신실하신 말씀을 들고 갖고 나가면 악한 상황도 선한 상황으로 완전히 바꾸는 게 하나님의 능력이라는 거예요. 그 능력을 의지할 때 하나님의 그 일들이 내 삶에 체험이 되고 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 뭐가 되는 거예요? 간증이 된다 이거죠. 자 보세요. 바울은 죄수의 신분이기 때문에 고위층을 만났습니다. 맞아요? 안 그래요? 어느 날 바울이 갑자기 와가지고 야 베스도 나와 벨릭스 나와 하면 어떻게 돼요? 신나게 두드려 맞고 뭐 쳐다도 못 보고 정말 거의 죽었지. 근데 그게 아니라 해야 될 일을 했어. 복음을 전했어. 그랬더니 나는 복음을 전하면 한 40일 있다 잡혀가지고 벨릭스 앞에 서겠지? 이런 생각 해본 적도 없어요. 그런데 하나님이 희한한 방법으로 만들어 가셔서 고위층 앞에 서서 복음을 전하게 하고. 왜냐면 변론을 해야 되거든. 야, 네 복음의 내용이 무엇이냐? 이렇게 물어본 게 아니에요. 뭐 한 거예요? 너 할 말 있으면 해봐. 너 로마 사람이니까. 로마 사람의 이야기는 다 듣게 돼 있으니까 얘기를 해. 했더니 복음을 전한 거예요. 그죠? 죄인의 신분이기 때문에 할 수 있는 일이 벌어졌어요. 일반 자유인의 신분, 로마 시민권 갖고도 할 수 없는 일이 죄인의 신분이니까 가능했던 거예요. 놀라운 반전 아닙니까? 그러니까 우리의 신분과 위치를 자꾸 우리는 묵상해가지고 뭐가 되면은 하나님이 우리와 함께 하시는 거야. 아이의 일, 남편의 일, 뭐 우리 건강, 지금은 하나님이 함께 하시는구나. 그러다가 막 조금 난파돼가지고 뭐 하고 하면은 이게 아니란 말이에요. 성경에서 줄곧 얘기하는 게 그거예요. 내가 어디에 거하든지 하나님은 함께 하시고 계속해서 아까 encourage를 하시는 거다. 그죠? 참 하나 더 첨언하자면 죄수이기 때문에 로마로 가는 길을 호송받고 갔어.
나 혼자 로마 가야지. 표 끊어가지고 가야지. 유라굴로 맞고 거기서 순교할 수도 있는 거예요, 솔직히. 그런데 사람들 276명 있고 같이 하고 한번 해보자고 하고 으쌰으쌰 하고 옆에 있는 사람 때문에 사람이라는 게 그렇잖아요. 사람한테 영향을 받는 존재잖아요. 이것들이 처음에 갈 때는 다 죄수고 선원이고 윤리고 백부장이고 하나님도 모르는 것들이었는데 그 몇 달 동안 그 일을 겪으면서 나중에 가서 뭐 했어요? 무슨 섬이었어? 그레드 섬이었나? 거기서 뱀 물리잖아요. 독사한테 물렸어요. 근데 낫잖아. 그리고 주변에 있는 사람들이 다 아주 막 신이라고 그러고 저라고 그 장면을 그 안 믿는 사람들 다 봤을 거 아닙니까? 그럼 거기에 있는 276명 중에 정확히 기록은 안 나지만 200명 이상은 예수 믿지 않았을까요? 제 생각에. 응? 하나님이 그 계획 안에 다 있었다는 거죠, 그게. 얼마나 놀라운 반전입니까? 그렇죠? 자, 최근에 하나님의 신실하심을 경험한 적이 있습니까? 질문 있죠? 있나요? 없나요? 있어요. 어디 있어요? 이거 거기 있죠. 예. 지금 이게 신실하심이죠? 하나님은 바울이 처음에 눈에 딱 띄었을 때, 뭐 이제 태에서부터라고 우린 표현하지만, 그때부터 이방인의 사도로 쓰기로 원하셨고, 가이사 앞에서도 복음을 전하기로 원하셨는데, 그것을 신실하심이라는 건 뭐예요? 신실하심. 지난주에 금요일날 애들 청소년 그거 했거든요. 근데 성경에 신실하심에 대한, 신실하심이라는 말을 다른 말로 표현한 말이 있어요. 아세요? 하나님은 미쁘시다. 미쁘셔. 애들한테 다 물어봤더니, 야, 미쁘시다가 무슨 뜻인지 알아? 그랬더니, 예쁘세요? 왜냐면 뭐 그렇게 생각할 수밖에 없으니까. 우리 어른들도 배우지 않으면 그 단어 모르니까. 미쁘신 하나님이 신실하신 하나님이거든요. 네. 제가 발음을 잘하라고 얘기했어요. 실신. 여기 잘못 얘기하면 안 큰일 난다. 그래서 우리 찬양 중에도 신실하신 하나님 있는데 그 누가 예전에 있던 교회에서 발음을 잘못해서 자꾸 실실하신 하나님이라고 부르는 것 같아요. 그래서 야, 발음 똑바로 해! 막 하면서 했던 기억이 있어요, 제가. 그랬더니 애들이 막 키득키득 웃으면서 아, 진짜 다음에 또 찬양하면 저것들 그 생각 하거든요. 제가 이제 했는데. 신실하신 하나님. 신실하신 하나님은 바울에 대한 첫 생각과 마지막 그 계획까지 그대로 쭉 가시죠. 그 신실성이 떨어지는 건 누구의 문제예요? 우리의 문제예요. 그죠? 김태현 자매님 계신데, 김태현 자매님이 교회를 처음 오고, 뭐 이거는 우리의 개념이지. 교회를 처음 왔을 때부터 그랬다고 생각하는 우리 생각이에요. 이건 옛날부터 준비되어 있던 거기 때문에 그때부터 가지고 계신 하나님의 신실하신 계획이 있는데 주님 나라 가는 그날까지 하나님의 계획은 흐트러짐 없이 가는 거예요. 이게 중요한 겁니다. 이원희 목사를 향한 하나님의 신실하신 계획이 있는데 제가 어떻게 하든지 간에 이 계획은 가는 거예요. 그럼 그 계획을 알기 위해서 우리는 기도하고 말씀 보면서 조금씩 그걸 알아가는 거죠. 그때그때 바로 알면 너무 좋겠는데 우린 인간이기 때문에 바로 알긴 참 너무 힘들지만 분명히 알게 된다는 거죠. 자, 아까 나온 표현 중에 아까 지나갔으니까 자, 넘어갑시다. 바울은 하나님이 그를 이끄신 곳에서만이 아니라 그 부분 우리 오내경 자매님 읽어주세요. 하나님이 그를 이끄신 곳에서뿐만 아니라 하나님이 그를 보내신 상황 속에서도 용기를 잃지 않았습니다. 그는 로마에 입성함으로써 하나님의 약속이 성취되었음을 경험했고 용기를 얻었습니다. 또 아비오 광장에서 만난 그리스도인 덕분에 힘을 얻었습니다. 보디올에서처럼 하나님은 다른 신자들을 통해 바울을 다시 한번 친절하게 격려해 주셨습니다. 바울은 일평생 교회를 양육하고 격려하는 사람이었습니다. 그는 지중해 지역을 여행하면서 교회들을 개척했고 다시 방문했습니다. 그들을 위해 기도했으며 교회들의 편지를 썼습니다. 이제 그는 그리스도 안에 있는 형제 자매들의 격려가 필요한 사람이 되었습니다. 바울이 하나님을 믿고 복음 전파에 열망을 가졌다고 해서 그의 마음이 연약해지지 않았던 것은 아닙니다. 그 역시 의심에서 자유로울 수 없었습니다. 두려움이나 걱정에 둔감했던 것도 아닙니다. 유혹과 죄를 완전히 이겨낸 것도 아닙니다. 우리와 마찬가지로 바울도 그를 지켜줄 교회가 필요했습니다. 하나님의 약속을 상기시켜주고 불순종의 위험을 경고해줄 성도들이 필요했다는 뜻입니다. 바울에게 교회가 필요했듯 우리도 마찬가지입니다. 하나님은 우리를 복음 공동체와 분리해 살게 하지 않으셨습니다. 심지어 바울도 그렇게 살지
살게 하지 않으셨습니다. 주님은 우리를 교회 공동체로 보내셨습니다. 따라서 우리는 주님의 사명을 완수할 수 있도록 사랑 안에서 서로 격려할 수 있습니다. 우리는 결코 혼자가 아닙니다. 그리스도께서 우리와 함께 하십니다. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지는 필요할 때 우리에게 믿는 사람들을 보내십니다. 네. 교회 공동체에 바울이라는 신실한 목회자가 필요했어요. 거꾸로 바울이라는 신실한 목회자도 사람이기 때문에 교회 공동체가 필요한 거예요. 단순히 이 말씀 가지고 목사님에게 잘하세요 이 얘기가 아니라 거꾸로 또 얘기하면 지금 우리 교회는 이제 특히나 여장님 같은 경우는 목장 체제가 이제 잘 정착해 가고 있는 가운데 있는데 목자와 목원의 관계에서 케어하는 사람, 목자. 목원은 케어 받는 사람. 맞아요? 처음엔 맞죠? 그러나 그게 아니에요. 사람과 사람은 서로 연결되어 있습니다. 서로 위로하고 서로 격려해야 돼요. 그러면 물론 목자는 연륜도 있고 또 집사님 되시고 하기 때문에 그걸 바라지 않고 내가 이 사람들 더 감싸고 해야지라고 생각하겠죠? 물론 하나님이 채워주시는 부분도 있지만 좋은 목자는 좋은 목원 만나는 것도 너무 중요합니다. 좋은 목원은 좋은 목자 만나는 것도 너무 중요해요. 더 크게 얘기하면 목사가 교회 공동체 잘 만나는 것도 중요하고요. 그러니까 요즘 같은 경우는 개척보다는 그 중간에 이렇게 부임하거나 하는 케이스들이 한국은 많이 있잖아요. 그죠? 어느 교회는 너무 그 목사님과 말씀도 그렇고 너무 잘 맞아서 참 이 순풍에 돛단 듯 가는 교회가 있는가 하면 또 그렇지 않은 데도 참 많이 있습니다. 우리가 소위 알고 있는 큰 교회인 그게 목사님이 흠이 있어서 그렇다는 얘기가 아니라 얼마 전에도 보니까 사랑의 교회 같은 경우도 사랑의 교회 갱신 공동체에서 두 개로 나눠졌더만 저는 몰랐어요. 그게 이제 오정희 목사님 이전에 오카나 목사님 하고 오정희 목사님 오면서 약간 분란이 있어서 교회가 나눠져서 옛날 성전 같은 데서 갱신 공동체가 예배 드리고 새로 지어진 데서 새로운 예배 드리고 하더라고요. 저는 몰랐는데 그렇게 제자 훈련하고 그렇게 준비되고 그렇게 내놓으라는 교회도 그런 아픔과 어려움이 있습니다. 서로가 서로에게 잘 맞춰주고 격려하고 위로하는 게 너무나 필요합니다. 그게 잘 돼 있는 공동체는 사람 숫자가 중요한 게 아니라 단단한 공동체가 돼요. 지금 사도 바울이 보세요. 여기 앞에 나오죠? 바울이 감사하고 담대했던 이유가 또 있습니다. 로마에 도착하기 전 보디올에 머물렀을 때 보디올은 나폴리입니다. 나폴리 가보신 분 계세요? 나폴리 가보셨어요? 오늘 좀 이탈리아. 우리 김민재가 계속 뛰었으면 나 한번 가볼라 했더니 나폴리 피자 한번 먹으러 갈라 했는데 뮌헨으로 지금 이적을 해가지고 오늘 자매님은 어떠셨어요? 나폴리. 네. 왜 무서우셨어? 시도 한국에서 그런지 막 거칠어? 네, 여기서 내리는 흑형들이 아니 그러니까 이제 사람마다 다 다를 수 있는데 어떤 사람은 막 나폴리 세계 3대 미항 중에 하나 너무 아름답다 막 그거 할 수 있는데 최근에 갔다 오신 분들 얘기를 들으면 오늘 자매님하고 비슷한 얘기를 듣는 거예요. 그래서 저도 빅민자나 있으면 갈라 했는데 별로 가고 싶은 생각이 안 들더라고. 근데 어쨌든 그 미항 이쁜 데에 바울이 도착했어요. 근데 여전히 제수의 신분이 있어요. 근데 거기서 일주일 보냈다는 거예요. 근데 이전에 자기가 양육했고 제자로 있었던 사람들 만나가지고 얘기한 거예요. 자기 얘기하고 그 다음에 교회 공동체는 지금 내가 예전에 거쳐갔던데 어찌 되었냐 막 물어보고 막 그 얘기하는 거거든요. 우리도 그러겠죠? 예를 들면 우리 오nego 자매님 아마 내년 초에 가실 계획이잖아요. 왜냐면 주재원 신분이시다 보니까 또 특히나 주재원으로 계시는 우리 집사님도 계신데 몇 년 뒤에 이제 갔어 한국. 우리가 한국 가가지고 만나는 거야. 근데 만나는데 막 할 얘기가 그때 힘들었던 얘기밖에 없어. 너무 힘들고 막 막 별로 나누고 싶지도 않아. 기억하고 싶지도 않아 그때를. 곤란하지. 그런데 목사님 그때 한창 교회가 분위기 좋고 뭐 할 때 성도 입장에서는 그때 제가 좀 힘을 합칠 수 있어서 너무 감사했어요. 목사 입장에서는 그때 집사님 계셔가지고 저희가 얼마나 큰 힘이 되는지 몰라요. 이런 얘기 하는 거 이런 얘기. 그런 얘기 해야 되지 않겠어요? 없는데 짜내란 얘기가 아니고 막 갑자기 에피소드 만들고 이런 곤란하고 또 로마에 도착했는데 거기는 이제 감옥에 갇히려고 도착한 거 아닙니까? 광장에서 마중 나온 성도들이
바로 앞에 그 나왔을 때 바울이 빌립보 갔는데 선교사인지도 모르고 아무도 안 나왔어. 응? 무려 선교사로 갔는데 내가 지금 하나님의 말씀 전하는 선교사로 갔는데 누가 생각지도 못했던 사람들이 짠 나타나야 될 거 아니에요. 하나님이 준비하시면. 그렇지 않았거든요. 얼마나 외롭고 여기서 한 명이나 구원할 수 있을까? 헬라어, 지금으로 얘기하면 영어 능통한 사람인데 프리토킹으로 얘기한다고 해도 문화가 다르면 이게 쉽지가 않습니다, 이게. 근데 그 가운데서도 많은 사람들이, 특히나 아테네 같은 경우, 성경에 나오죠. 아테네는 사람들 이 구조 자체가 철학적이고 막 논쟁하는 사람들이에요. 말은 잘 들어. 죄송해요. 그게 제일 짜증나. 아예 그냥 핍박하고, 뭐 저런 게 다 있어? 하면 되는데. 다 들어, 다. 그런 것 같아, 막. 다 받아들인 것 같아. 근데 넌 또 아닌 것 같아. 이러면 힘 쫙 빠지는 거거든? 그런 걸 경험하고 나서 얼마나 힘들었겠어. 근데 로마에 갔더니 준비된 하나님의 사람들이 와가지고 나중에 가택연금 상태예요. 아까도 나왔지만 그 병사 하나가 지키는 거거든요. 그러니까 옥중서신 쓰고 막 집필하고 사람들 만나서 전도하고 있어 할 수 있는, 감옥은 감옥인데 거기서 막 사람들 격려할 수 있는 또 놀라운 하나의 교회 공동체를 아예 하나님이 만들어주신 거예요. 너무 어떻게 이런 생각을 할 수 있지? 사람이 하지 않으니까 이런 게 가능한 거죠. 놀라운 일이 벌어져요. 감옥도 교회가 되더라. 참, 그죠? 자, 그래서 목회자들, 뭐 교회 지도자들도 지치고 힘들 때가 있습니다. 특히나 목사 같은 경우는 여러분 좀 이해를 해주세요. 뭐냐면 항상 선한 영향력을 끼쳐야 된다는 부담감이 있어. 뭐 저희 아내도 마찬가지예요. 짐짝처럼 느껴지죠, 이게. 그래서 오히려 저의 사생활에 대해서 많이 알려고 하지 마세요. 막 어디 딴 데 가면, 특히나 목사님들끼리 만나면, 친구 목사님들 만나면 막 목사가 할 수 있는 범주에서 일탈하고 싶어. 왜냐면 저거는 똑같은 거거든. 나도 목사, 저도 목사니까. 그래서 그런 마음이 있어요. 저희가 할 수 있는 이탈의 범주가 뭐 정해져 있지만, 그런데 그런 부담감에서 완전히 사람이기 때문에 내려놓고 할 수는 없지만, 목사에게도 힘이 되는 성도, 성도에게도 힘이 되는 목사, 그런 게 서로에게 너무나도 아름답고 정말 선한 공동체가 되는 겁니다. 자, 결론입니다. 자, 읽어보겠습니다. 앞에 있는 결론 읽고 마칠게요. 때때로 하나님은 우리를 물에 빠뜨리곤 하십니다. 하나님 외에는 달리 매달릴 곳이 없게끔 말입니다. 그러나 그로 인해 더 나은 삶을 살게 하십니다. 인생길이 험하기에 우리는 주님을 의지하고 서로를 격려해야 합니다. 그런데 더는 요청을 하지 않아도 될 때가 올 것입니다. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주신 날 주님을 얼굴을 대하여 볼 날 말입니다. 폭풍우가 사라지는 그날까지 우리는 주님의 약속을 붙잡고 그분의 신실하심을 믿으며 서로를 격려하면서 담대하게 사명을 완수해 나갑시다. 네, 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 꺼주세요.